सो अज 10वें गेट की बैठक है, बड़ी अहम बैठक है। वड्डी गल यह है कि अज की बैठक की निकलेगा, अज की बैठक के की नतीजा निकलेगा किसानां दे लई, जां फिर अज जो केंद्र नाल बैठक है उस दे विच किस तरह दी की सोधां नूं ही गलबात होएगी, कि पुरानियां गल्लां ही विचारियां जाणगियां या फिर कुछ नवां जिसनूं असीं कह सकते हैं कि किसानां दे हक की गल, जिस संघर्ष के लैके जो संघर्ष चल रहा है, जिहड़ियां मंगां नूं लैके कि वो मंगां मन्नियां जाणगियां। कुछ समय बाद जिहड़ी कि बैठक अजे शुरू होने वाली 10वें गेट की बैठक है। बेशक जे किसानां की गल कर लईए तो किसानां दा कहना सी कि 26 तो पहलां जो बैठकां होणीआं उन्हां विच सिर्फ तो सिर्फ 26 की ट्रैक्टर परेड नूं लैके विचार चर्चा होवेगी। हुण मंगां की गल नहीं होवेगी, मंगां ते विचार चर्चा नहीं की जाएगी। पर वड्डा सवाल इत्थे खड़ा हुंदा आ कि 26 तो पहलां जां इस बैठक तो 10वें गेट की बैठक तो पहलां नरेंद्र तोमर का जो बयान आउंदा है कि जेकर सोधां ते गलबात करनी है, जेकर उस तरीके नाल गलबात करनी है तो मीटिंग दे विच आउण दा फायदा, नहीं तो नहीं है। तो इस बयान के होने के बावजूद भी, इस बयान के आने के बावजूद भी किसान अज बैठक के विच पहुंच रहे हैं। 10वें गेट की बैठक है। बेशक किसानों का यह भी कहना सी, गुरनाम सिंह चड़ू ने स्पष्ट तौर पर गया, सीधे तौर पर गया कि असीं सिर्फ एक तरीक भुगतन आए हैं, जो तरीक दी गई है सरकार वालों, वो तरीक भुगतन आए हैं, तां जो ये ना कहा जाए कि सरकार तो बैठक कर रही है, किसान बैठक करनगे, किसान बैठक के लिए नहीं आते। साडे नाल रुलदू सिंह मानसा ने, थोड़ी देर बाद उन्होंने गलबात करांगे कि मानसा का की कहना है, रुलदू सिंह मानसा का जां किसान जथेबंदियां दा की कहना, क्योंकि कुछ समय बाद किसान जथेबंदियां दे आगू इत्थे पहुंच जाणगे ते इत्थे जिहड़ा कि बैठक आ जिहड़ी कि शुरू हो जाएगी। इस तो पहला पुलिस नाल बैठक हो रही है, किसान आगू पुलिस दे नाल बैठक कर रहे हैं। पुलिस दे जिहड़ी बैठक के दौरान ये विचारिया जा रहा है कि 26 तरीक नूं जो गणतंत्र दिवस मौके जो किसानों की ट्रैक्टर परेड है, वो ट्रैक्टर परेड दौरान किद्दां दा रोड मैप बनाया जाए, किस तरीके दे नाल एंट्री होवेगी। क्योंकि ये कहा जा रहा है कि हज़ारां की गिणती में ट्रैक्टर होणगे, लखां की गिणती में किसान होणगे, ते की रोड मैप तैयार किया जा रहा है कि अंदर उस रोड मैप तो सहमति मिलेगी। दस दिए कि सुप्रीम कोर्ट का जो कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की कोई दखलअंदाजी नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर मेनटेन करना पुलिस का काम है। पहला भी उन्होंने वालों सुप्रीम कोर्ट वालों कहा गया सी, सीजीआई वालों कहा गया सी कि दिल्ली पुलिस का काम है, दिल्ली पुलिस देखे कि दिल्ली में कौन दाखिल हो रहा कौन नहीं हो रहा, सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है। सो हुण भी सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ये सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं हैगा, ये जिहड़ा कि दिल्ली पुलिस का काम है। दिल्ली पुलिस देखे लॉ एंड ऑर्डर किस तरीके नाल मेनटेन करना है, किस तरीके दे नाल जिहड़ा कि ट्रैक्टर परेड होनी है या नहीं होनी है, जां की रोकां लाईयां जाणियां, जेकर होवेगी तां किहड़े तरीके दे नाल किसान जिहड़ा कि एंटर होणगे, एक वड्डा सवाल खड़ा हुंदा है। लेकिन अज दी इस बैठक जो इस तो बाद असीं बैठक रुलदू सिंह मानसा साडे नाल ने, मानसा नूं बापू खूंटे वाला बापू भी कहा जाता है। सो खूंटे वाले बापू नूं पुछदे आ कि अज दी मीटिंग तो पहला बयान आना कि सोधां ते गलबात करनी है तो आ जाओ, नहीं तो फायदा नहीं लगता। कोई फायदा है 10वें गेट की बैठक का? जिहड़ा 1955 च कानून बने जी, ਉਹਦੀ ਸੋਧ ਦੇ मैं भी हक च ਉਹ ਚ ਕਿਉਂ ਖੁਰਾਕ ਕਿੰਨਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿੰਨੀ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚ ਮਾੜੇ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇਗੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ, ਪੁਰਾਣਾ 1955 ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਦੂਸਰਾ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਭਲਾ ਸੋਚੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਖਰੀਦੂ, ਜਿਵੇਂ ਜੱਟ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ, ਫੀਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੇਚ ਸਕਦਾ, ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕਟਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਅਪਰਾਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਖਰੀਦੂਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਜੇ ਖਰੀਦ ਵੀ ਕੋਈ ਲਊਗਾ, ਜੇ ਫਾਰਮ ਲੈ ਕੇ ਕੋਰਟ ਜਾ ਕੇ ਕੇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੂ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਲੇਬਰ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਜੋ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਣਾ ਤਾਂ ਲੇਬਰ ਬਾਅਦ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਲੇ, ਸਾਡਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਮਨ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਊ। माड़ा जिहा मन ठंडा होगा। पर वड्डी गल तां खेती कानून लैके रद्द करन नूं लैके जिहड़ा सरकार दा अड़ियल रवैया है, जां तुसीं तुहाडे हक्की जो मंगां ने उन्हां दी गल है, सरकार दी सहमति बनदी नज़र नहीं आई। 9 मीटिंगां हो गईयां, अजे तक नहीं बनदी नज़र आई कि 10वें दे विच लगदा है कि उहनूं लैके किते ना किते कालज नूं ठंड पऊगी। मैं तो ये मैं आपदे मन दी गल्लां कहियां, सरकार तो खबर ये आ भी ना आवे। मैं आपदे मन की गल कही भी सरकार जे इन्ना क कर ले तो कुछ ना कुछ हो सकता है भी माड़ा मोटा ठंडी पैसे दे गल, पर उन्हें करनी तो ये भी नहीं मेरे हिसाब से। क्योंकि करनी तुसीं आप ही गल कह रहे हो, करनी ये भी नहीं। उम्मीदां तुसीं भी कह रहे हो कि असीं तरीक भुगतन आउणे आ, एक तरीक दे दिंदे आ। अच्छा, 26 तो पहलां दी गल कर लईए, तुहानूं की लगदा है भी सिर्फ अज वाकई मंगां दे विचार होऊगी या ट्रैक्टर परेड दी गलबात होऊगी अंदर? मेरा ख्याल ट्रैक्टर परेड दी होਊਗੀ, ਵੱਧ ट्रैक्टर परेड ਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਹਾਂ, ਦੂਜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਵਗ ਗਈਆਂ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਪਰੇਡ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਰੇਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਪਰੇਡ ਹੈ। जो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट कहती है कि काम दिल्ली पुलिस का, सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है कौन अंदर दाखिल होंदा कौन नहीं होंदा। सो पुलिस नाल मीटिंग चल रही है, दूजे गेट की पुलिस नाल मीटिंग हो रही है, तुहाडे भी अंदर दबाव पाया जाऊगा। जे दबाव पैंदा आ ते कोई समझौता हो जाऊगा। अज सरकार का गुस्सा तो साडे ते हैगा ही हैगा। मेरा ख्याल सुप्रीम कोर्ट भी साडे ते गुस्सा लाउंदी है
ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੰਨਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਖੁੱਲੀ ਛੱਡਤੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਟੂਹਾ ਕੁੱਟੋ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰੋ। ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਫਸਲ ਦੇ ਲਵੇ ਬਾਲ ਕਰੀ ਆ, ਬਾਲ ਪੱਟੀ ਨੂੰ ਢੱਠਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੜੂ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਮਤਲਬ ਜੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਚ ਹੁੰਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰੇਡ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਉਹਨੇ। ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਗੱਲ ਕਰੀ ਨਹੀਂ, ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀ। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਨਿਬੜੂ? ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 26 ਤੱਕ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਰੇਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆ? ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਲੰਬੀ ਗੱਲ ਜਾਊਗੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚਾਚਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚਲਾਇਆ, ਚਾਚਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਠੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਚੰਗੇ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਉਹਨੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ, ਅਸੀਂ 9 ਮਹੀਨੇ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ 9 ਮਹੀਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ 9 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਚੱਲੇਗਾ। ਰੁੱਲੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਇਹ ਰੁੱਲੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਬੈਠਕ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸ਼ਰੂਨੀ ਨੇ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤਰੀਕਾ ਭੁਗਤਣ ਆਉਣੇ ਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਬੈਠਕ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ 26 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ, ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ 26 ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿੱਦਾਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਲਈਏ ਮੀਟਿੰਗ ਦਰ ਮੀਟਿੰਗ, ਤਾਰੀਖ ਪੇ ਤਾਰੀਖ ਵਾਲਾ ਡਾਇਲੋਗ ਵੀ ਫੇਲ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਜੇਕਰ ਫਿਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਦੋਸਤ ਦੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਆ ਅੱਜ होगी जी? लेकिन सुनने में आ रहा है कि आप ही के माध्यम से पता लगता है कि भाई आज कुछ एमएसपी को लेकर कोई बात हो सकती है। हम तो चाहते हैं अगर एमएसपी की बात है, जितनी भी देश की जो भी हमारी पैदावार होती है, जितनी भी फसलें होती हैं, चाहे वो आलू, प्याज, टमाटर जो भी हो, सबके ऊपर एक एमएसपी निर्धारित हो, पूरे देश के लिए इसका, सब देश के किसानों को इसका फायदा हो तो अच्छी बात है। एक तो ये हो जाए। दूसरा, एक वो जो 1955 वाला जो कानून के बारे में बात आ रही है, स्टोरेज वाली बात है, उसको जो है वैसे ही छोड़ करके जो उसमें अमेंडमेंट किए हैं वो इनको निरस्त कर दे, और उसके बाद रह जाएंगे 2 बिल, दो कानून, उन पे लगता ਗੱਲ ਸੋਧਾਂ ਤੇ ਨਿਬੜਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ नहीं, सौदों तो नहीं निपटेगी, क्योंकि ये तो 1955 वाला इन्होंने अमेंडमेंट किया है, वो तो ओरिजिनल रह जाएगा वैसे की वैसे, उसकी तो कोई बात ही नहीं है। रही एमएसपी की बात, एमएसपी आज तक इन्होंने था ही नहीं, जो 6% खरीद होती थी। अब हम चाहते हैं पूरे देश के साथ ऊपर जो है एमएसपी लागू हो और सरकारी मंडी लागू हो। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ 6% ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਰੀਦ ਵਾਕਈ 6-7% ਦੀ MSP
ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਾਡੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੇ ਜੀ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਊ। ਉਹ ਤਾਂ ਯਾਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ 1900 ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਾਨੂੰਨ। ਉਹ ਚ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਸੋਧ ਚੱਕਣੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਰੌਲਾ ਮੁੱਕਦਾ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਵੇਂ 1955 ਵਾਲਾ ਐਕਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੀ ਬੇਅਰਥ, ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ। ਜੋਗਿੰਦਰ ਜੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ हम तो ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਸੀ, ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਤਾ। ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਟ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਖਤਰਾ, ਅਸੀਂ ਬੈਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਾਂ। ਅੱਡੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ। ਅਗਰ ਜੇ ਜਾਵੇਗਾ ਬੇਬਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਆ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਹਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਾਂ ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਏ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆਂਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਐਸੇ ਤਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ 20-25 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਮੇਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਮੰਨਦੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ 8-10 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੋ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਵੇ। ਮੇਜਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, NI ਦੀਆਂ ਜੋ ਨੋਟਿਸ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਰੱਖੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਆਪ ਹੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਅੱਜ? ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 15 ਦੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ NI ਦੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਬਾਰੇ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਆ ਨੋਟਿਸ ਆਏ ਆ ਤੇ 900 ਦੇ ਲਗਭਗ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 307 ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲਿਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ, ਕੋਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਹੈ, ਇਸ ਘੋਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਆਏ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਫੇਲ ਹੋ ਕੇ, ਅੱਤਵਾਦ ਕਹਿ ਕੇ, ਵੱਖਵਾਦ ਕਹਿ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ED ਦੇ ਥੱਲੇ, ਕਿਤੇ CBI ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ, ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਬਣਾ ਲੈਣਾ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ੋਂ ਫੇਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲੈਣਾ ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਡੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਜੋ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਕੀ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕਿਸ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਚਰਚਾ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ MSP ਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲਿਖਤੀ ਗਰੰਟੀ
ਤੇ 1955 ਵਾਲੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਜੋ ਸਟੋਰੇਜ ਕਰਨਾ ਉਹ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਚਰਚਾ ਨੂੰ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਰਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਸਾਡੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਜੋ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਐਨਆਈ ਦੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੱਜ ਰੱਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ, ਐਨਆਈਏ ਦੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੱਜ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਚੱਕੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਚੱਕਾਂਗੇ ਜਾਣ ਸਰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਇਹ ਹੋਊਗੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਬਾਅਦ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਜਾਊਗੀ? ਵੇਖੋ ਨੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਾਏਗੀ ਦਿੱਲੀ ਤੇ, ਪਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਤਾਂ ਵੇਖਦੇ ਆ। 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 26 ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਹੱਥ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਅਗਰੈਸਿਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਹਰ ਵਾਰੀ ਉਮੀਦ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ 'ਚ ਫਰਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਕੰਢੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਆਣ ਕੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੈਠ ਕੇ 8-9 ਘੰਟੇ ਬੈਠੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਨਿਗਾਹ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਲੋ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਖਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਵੇਖੋ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਿੱਦ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਜਿੱਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੈਗਾ ਵਧੂ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਠੀਕ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਫੇਰ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੜੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਨਵੇਂ ਬਣਾ ਲੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਐਨਆਈਏ ਨੇ ਜੋ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਲਾਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਨਆਈਏ ਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਏਜੰਸੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਡਿੱਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਵੀ। ਲੋਕ ਬੜੇ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰੋਗੇ? ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਰੇਗੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ। ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤੀਸਰਾ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋ। ਲੱਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 26 ਦੀ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇਖੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੰਡਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪੇ ਸਾਂਭਲੇ, ਅਗਰੈਸਿਵ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ? ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਚੁਣਦੇ ਆ, ਇਹ ਐਮਪੀ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਚੁਣਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤੇ ਕਾਹਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ? ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਮੁੜ ਕੇ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਜਿੱਠਣ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਣ, ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਣ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਰ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੋਧਾਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਇਓ। ਨਹੀਂ, ਸੋਧਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਇੱਟ ਤੇ ਲਕੀਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ। ਐਨਆਈ ਦੀ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਾਂਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ। ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਪਰਚੇ ਵਾਪਸ ਹੋਣਗੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਪਰਚੇ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਕੀ ਐਨਆਈਏ ਦੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਵਕਤ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀਏ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਹੋਵੇਗਾ ਬੈਠਕ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ। ਹਰਮੀਤ ਕਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਆ ਆਪਣੇ ਐਪੀਐਮਸੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆੜੀ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਹੈ ਯਾਨੀ ਐਮਐਸਪੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ। ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ। ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਤਿਆਰ ਆ। ਜੇਕਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਰਡ ਤੇ
MSP ਦੇ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ, ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੇਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਪੋਰਟ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੇਗੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਮਿਤੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਾ ਚੁੱਕੋ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ, ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਬਦਨਾਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬਦਨਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਮੇਟੀ ਮੂਰੇ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਸੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਟਿੱਪਣੀ ਇਹ ਵੀ ਆਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਿ ਰੱਦ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਦਲ, ਓਵਰ ਰੂਲਡ ਦਾ ਹੋਰ ਬਦਲ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਓਵਰ ਰੂਲਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਾਨਯੋਗ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪਾਬੰਦ ਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪਾਬੰਦ ਰਵੇ। ਜਦੋਂ ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਪਾਬੰਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ FIR ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੋ 900 ਹੋਈਆਂ, NI ਦੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਅੱਜ, ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਜਾਰੀ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਣਸੁਣਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ 3 ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਉੱਪਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪਰ ਬਾਅਦ ਛੱਡਣਾ, ਹੈਜ਼ਿਟੇਟ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਵਾਮ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕੰਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇਖੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਹੈ 26 ਦੀ ਪਰੇਡ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਗਡੋਰ ਫੜਾਤੀ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਅਫਵਾਹ ਫੈਲਦੀ ਆ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੁਣ? ਅਸਲ 'ਚ ਮੈਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਰਹੀ ਆ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਫੈਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਦੀਆਂ ਫੈਸਲੇ ਆਪ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਆ, ਰੇਸ ਉਹ ਚੱਲ ਪਈ। ਕੋਈ ਆਸ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲੂਗਾ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ। 1955 ਵਾਲੇ ਸੋਧ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ MSP ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅੱਜ? ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਉਹ ਚਰਚਾ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਆ। ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਹੋਣਗੇ, ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਚੰਗੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇਚਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆ ਵੀ 10 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਏਡਾ ਵੱਡਾ, ਐਡੀ ਵੱਡੇ ਲਾਅ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ 10 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਾਈ ਜਾਣ। 120 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਾਡੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਗਲਤ ਪਰਚੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਆੜਤੀ ਵੀਰਾਂ ਤੇ ਕਰਤਾ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਤੇ ਕਰਤਾ, ਹੁਣ ਕਈ ਸਾਡੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਤਾ। ਕਿ ਨਾਰਮਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਾਪ ਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੂਲਸ ਬੁਲਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਫੈਸਲਾ ਆਊਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਵਾਮ ਆ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੂਟ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੂਟ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ। ਸੋ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਪਰ ਹੁਣ 26 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ 26 ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ 26 ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਵਾਲੇ ਮੌਕੇ ਕੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੇ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਹੜੇ ਰੂਟ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਪਧੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਰਵਈਆ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਵੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕੱਢਣ ਦੇਣਗੇ ਮਾਰਚ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਪੀਸਫੁਲੀ ਆ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ। ਗਣਰਾਜ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਆ, ਉਸ ਹੱਕ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਰਵਈਆ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ? ਦੇਖੋ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਣੀ ਆ, ਆਰਡਰ ਦੇਣੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਕਰਨਾ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਤਾਂ ਜੇ ਇਸ ਕਿੰਨਾ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਸੈਂਕੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਕੇ ਆਏ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਰਿਹਾ, ਪੀਸਫੁਲੀ ਰਿਹਾ, ਅੱਗੇ ਪੀਸਫੁਲੀ ਰਹੂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੰਨਣੀ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਹੱਕ ਤਾਂ। ਬੜੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ, ਬੜੇ ਬਿਆਨ, ਅਫਵਾਹ ਭਰੇ ਬਿਆਨ ਇਥੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰੂਦ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਹਿੰਸਾਜਨਕ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਦਾ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਬਸ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਦੇਖੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿਆਨ ਆਉਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ।
ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਭਾਵੇਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹੋਊਗਾ, ਲੱਖਾਂ ਟਰੈਕਟਰ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ, ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਮਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੀ ਨਵੀਂ ਚਾਲ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਆ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਚੱਲਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਲ ਕੇ ਦਿੰਦਾ। ਆ ਬਰੂਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹ ਵਰਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਨਚਾ ਤੇ ਨਾ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ। 10ਵੀਂ ਬੈਠਕ ਅਖੀਰਲੀ ਹੋਊਗੀ। ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਸਾਰੀ ਵਾਗਡੋਰ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਸਖਤੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਜੋ ਮੋਦੀ ਜੀ ਕਹਿਣਗੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਨਗੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਖਤੀ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਪੀਸਫੁਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਬਰ ਕਰੂਗੀ, ਸਬਰ ਨਾਲ ਸਮਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ 10ਵੀਂ ਬੈਠਕ ਆਖਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਾਓਗੇ ਬੈਠਕ 'ਚ ਕੱਲ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਹਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਤਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤੀ ਚਰਚਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੱਦਾ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰਤੀ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ 'ਚ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣ, ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਸਖਤੀ ਵਰਤਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਬਿਆਨ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਹੋਵੇਗੀ, ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਰੋਕਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਰੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਗਰੈਸਿਵ ਜੋ ਨੇਚਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਜੋ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। कोशिश कर रहे हैं, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। मैं तो यही समझता हूं कि सरकार इखलाकी तौर पर जान चुकी है। ਸੋ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ NIA ਦੇ ਨੋਟਿਸ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ, FIRs, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ? ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ हमारे को घरानी पक्का रहने की वजह से ही भेजा है, जो कि ऐसा सरकार नहीं कर। ਅੱਜ 10ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਬੈਠਕ, ਕੀ 10ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਬੈਠਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਜੇ ਹੋਰ ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਕੀ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਊਗੀ? ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਹੋਵੇਗਾ? ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਚਰਚਾਵਾਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ, ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜੋ ਉਮੀਦਾਂ ਜਤਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉਮੀਦਾਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਅੰਦਰ ਬੈਠਕ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਕ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਹੈ। औरंगजेब हिंदू धर्म को तलवार की जबरदस्ती जोर से मुस्लिम धर्म में विलीन कर रहा था, तो उस वक्त कश्मीरी पंडित गुरु तेग बहादुर बादशाह के पास गए और उस वक्त गोविंद सिंह की आयु केवल 9 वर्ष की थी। तो उन्होंने सारी बात सुनने के बाद अपने पिता को बलिदान कर देने के लिए भेजा था। आज उनका आगमन है, सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि उस इतिहास को याद करते हुए, उस दिन को याद करते हुए आज गुरु गोविंद सिंह के आगमन पर सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि हमारी सभी लोग पूर्ण तौर पर मान को वो खुशियाँ लें और सभी ਸੋ ਅੱਜ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ। ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ, ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਪਾਏਗੀ? ਕੀ 26 ਦੀ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਪਾਏਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ, ਬੇਬਾਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਜੋ ਅੱਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਬੈਠਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ 26 ਦੀ ਪਰੇਡ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿਰਸਾ ਨਾਲ ਨੇ। ਸਿਰਸਾ ਜੀ, 10ਵੀਂ ਬੈਠਕ ਮੰਨ ਲਈਏ ਵੀ ਆਖਰੀ ਬੈਠਕ ਜਾਂ ਸੈਮੀ ਫਾਈਨਲ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਲੇ ਗੇਂਦ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਸਰਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਉਸ ਵਕਤ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਲੀਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਮਰ ਕੇਵਲ 9 ਵਰਸ ਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਕਰੇ ਯਾਦ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਲਵੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਇਹ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਤੇ MSP ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਭੇਜਿਆ। ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦਿਵਸ ਤੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਹੋਰ ਜੁੜ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਮੀਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ 26 ਨੂੰ ਜੋ ਪਰੇਡ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹੁਣ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ, ਸਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਕਿਤੇ ਆ ਕੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੱਢਣ। ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸਿਆਸੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਫਟਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾ ਫਟਕਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਰਨ ਯਾਰ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਲੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਚਾਹੇ ਜੋ ਬਿਆਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ, ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜੋ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਆ, ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਦਾ ਆ, ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੰਦੋਲਨ ਅਜੇ ਲੰਮਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 26 ਦੀ ਇਹ ਪਰੇਡ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕੋਈ ਰੋਕਾਂ ਲਾਵੇਗੀ, ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਸਪੋਕਸਮੈਨ TV ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਸੁਰਖਾਬ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ, ਦਿੱਲੀ।